பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. சங்கர ஹரஹர சங்கர மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. சூரிய சந்திரரை கொண்டு பாலூட்டும் தாய். சித்தாந்தங்கள் நமக்கு எட்டும் எட்டாது, எட்டாமல் போனாலும் தோஷமில்லை. அன்பு எவருக்கும் எட்டாமல் போகாது. அதுதான் நமக்கு வேண்டியது. அந்த அன்பை ஜெகத்துக்கெல்லாம் மாதாவாக, அந்த ஜெகத் ஸ்வரூபமாகவே இருக்கிறவளின் அன்பை சுவாமி என்ற உயிருக்கு உடம்பாக அவளை சொல்லும் போதே ஆச்சாரியாள் தாய்ப்பாலாக கொண்டு வந்து கொடுத்து விடுகிறார். அம்பாளை அவயவ சரீரமாக இல்லாமல் விஸ்வாகாரமாக விராட் ஸ்வரூபமாக சொன்னாலும் அது ஜடம் என்று சொல்ல அவருக்கு மனஸ்வரவில்லை. அம்பாளுடைய மாத்ருத்வத்தை அவரால் மறக்க முடியவில்லை. அதனால்தான் சமஸ்த ஜீவராசிகளுக்கும் பால் கொடுக்கிற தாயாக இந்த விராட் ஸ்வரூபத்திலேயே அவளை நினைத்து சசிமிகிர பக்ஷோருக யுகம் என்கிறார். அதாவது சூரியன் சந்திரன் இரண்டும் அவளுடைய விராட் ரூபத்தில் ஸ்தனங்களாக இருக்கின்றன என்கிறார். குழந்தைகளுக்கு தாய் ஸ்தன்யபானம் பண்ணுவிக்கிற மாதிரி லோகமாதா அத்தனை ஜீவராசிகளுக்கும் தாவரங்களுக்கும் கூட சூரிய சந்திரர்களின் கிரண தாரைகளால் பாலூட்டுகிறாள். தாவரங்களுக்கும் ஜீவன் உண்டு. ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் இந்த நூற்றாண்டு ஆரம்பத்தில் இதை சயின்ஸ் படி நிரூபித்து காட்டுவதற்கு ரொம்ப முன்னால் வேத காலத்திலிருந்தே தாவரங்களுக்கு உயிரும் உணர்ச்சியும் உண்டு என்பது நமக்கு தெரியும். சூரிய சந்திரர்களின் பிரகாசத்தால் உணவூட்டுகிறாள், உயிரூட்டுகிறாள் என்றால் என்ன அர்த்தம்? சூரிய ரஷ்மியிலிருந்துதான் தாவரங்கள் ஜீவன் பெறுகின்றன என்பது தெரிந்த விஷயம். சூரிய வெளிச்சம் இல்லாத இருட்டான இடத்தில் விதை போட்டால் செடி வளராது. தாவரங்கள் நேராக தாங்களே ஜீவசத்தை சூரியனிடமிருந்து பெறுகின்றன. அதோடு நிற்காமல் பரோபகாரமாக இப்படி நேரே சூரியனிடமிருந்து ஜீவசத்தை பெற முடியாத நமக்காகவும் தாவரங்களே நாம் அடுப்பு மூட்டி சமைக்கிற மாதிரி சூரிய உஷ்ணத்தில் அந்த சூரிய சக்தியையே நமக்கு ஜீரணமாகிற மாதிரி அந்த ரூபத்தில் சேமித்து வைத்துக் கொள்கின்றன. சோலார் குக்கர் காய்கறிகளையும் அரிசி முதலான தானியங்களையும் நாம் சாப்பிடும்போது இந்த சூரிய பிரசாதமான சக்தி தான் நமக்கு உள்ளே போய் ஜீவசத்தை தருகிறது. சூரிய சக்தியாலேயே பயோஸ்பியர் என்கிறதாக இந்த லோகம் ஜீவலோகமாக இருக்கிறது. சூரியனுடைய வெளிச்சத்திலே ஓயாமல் ரிலீஸ் ஆகிக் கொண்டே இருக்கும் சக்தி சகல அணுக்களுக்குள்ளேயும் வியாபித்தும் தாவர வர்க்கத்தில் மேலே சொன்னார் போல போட்டோசிந்தசிஸ் உண்டாக்கியும் தான் ஜீவ பிரபஞ்சத்தை நடத்துகிறது என்று இப்போது சயின்ஸில் சொல்வதை எத்தனையோ யுகம் முந்தியே நம்முடைய வேத சாஸ்திரங்களில் சொல்லி இருக்கிறது. தாவரம் மாதிரியே நாமும் நேரே அந்த சக்தியை பெறுகிறதற்குத்தான் காயத்ரி முதலான மந்திரங்களை கொடுத்திருக்கிறது. சயின்ஸுக்கும் பல படி மேலே போய் தேக சக்தியோடு நிறுத்திக் கொள்ளாமல் புத்தி சக்தி,
பாரமார்த்திகமான சாதனா சக்தி ஆகியவற்றையும் அவனிடமிருந்து கிரகித்துக் கொள்வதற்கு காயத்ரியை கொடுத்திருக்கிறது. அங்கே சவிதா, சாவித்ரி என்று நம்மை பெற்றெடுத்து வாழ்வு தருகிற பிரியமான தாயாகவே சூரிய சக்தியை சொல்லி இருக்கிறது. இந்த சக்தியும் ஆதிசக்தியான பராசக்தி என்ற மூலமான தாயாரின் அங்கம்தான், பாலூட்டும் அங்கம்தான் என்கிறார் ஆச்சாரியாள். சந்திரனையும் ஏன் அப்படி சொன்னார்? சந்திரக்கிரணத்தினால் என்ன உணவு கிடைக்கிறது? அது ஜிலு ஜிலு என்று இருப்பதை பார்த்தால் ஆனந்தமாயிருக்கிறதே, இதுவே சாப்பாடுதான். அது மட்டுமில்லை, மூலிகைகள், மருத்துவ சக்தியுள்ள ஓஷதி வகைகள் சந்திரிகையிலிருந்துதான் சத்து பெறுகின்றன. சூரிய ரஷ்மியில் உண்டான பதார்த்தங்களை வகை தொகை இல்லாமல் சாப்பிட்டு நாம் வியாதியை உண்டாக்கிக் கொள்ளும் போது மருந்துகளை தேடிப் போகிறோம். மருந்துகளை செய்யும் மூலிகை வர்க்கம் சந்திரகிரணத்திலிருந்துதான் போஷாக்கு பெறுகிறது. இந்த மூலிகைகளுக்கு உச்சியிலே சோமலதையை வேதமே சொல்லி இருக்கிறது. சோமன் என்றாலே சந்திரன் தான். சோமரசத்தை பூலோகத்தின் அமிர்தம் என்றே சொல்லலாம். அந்த ஆகூதிதான் சோமயாகங்கள் என்றே பிரசித்தமான யஜ்ஞங்களில் மையமான அம்சம். யோகிகளுக்கு சிரஸ் உச்சியில் அமிர்தம் கொட்டுவதும் சந்திரனிலிருந்துதான். சமுத்திரம் பொங்குவதும் அடங்குவதுமாக டைட் என்று ஏற்படுவது முக்கியமாக சந்திரனின் இழுப்பினால்தான். பருவம், பருவக்காற்று, மழை என்பவை எல்லாமே இப்படி சந்திரனுடன் சம்பந்தப்பட்டு விடுகின்றன. சூரிய ரஷ்மிகள் சமுத்திர ஜலத்தை ஆவியாக்கி அந்த ஆவிதான் மழையாய் பொழிந்து சஸ்ய சம்பிருத்தி, தானிய செழிப்பு ஏற்படுகிறது. இந்த விதத்திலும் சூரியன் நமக்கு சாப்பாடு போட்டு உயிர் கொடுக்கிறது என்ற விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் அந்த மழையை உண்டாக்குவதில் டைடுகளுக்கும் பங்கு. அந்த டைடுகளை உண்டாக்குவதில் சந்திரனுக்கே ஜாஸ்தி பங்கு என்கிற போது அவனும் தான் நமக்கு சாப்பாடு போடுகிறான் என்று ஆகிறது. ஆக அன்னபூர்ணேஸ்வரியாக நமக்கு சாப்பாடு போட்டு ரட்சிக்கிறவள் சூரிய சந்திரர்களை கொண்டே பாலூட்டுகிறாள் என்பது ரொம்பவும் பொருத்தமாக இருக்கிறது. சூரியனுடைய உஷ்ண தாரை, சந்திரனுடைய சீதள தாரை இரண்டாலும் அம்பிகை ஜீவ சமூகத்திற்கு ஸ்தன்யபானம் கொடுத்து வளர்க்கிறாள் என்று சொல்வது சயின்ஸின் உண்மைகளையே பக்தி பாஷையில் சொல்வதுதான். சூரியன் புத்தி பிரகாசத்தை உண்டாக்குகிறான் என்றால் சந்திரன்தான் மனசுக்கு அதி தேவதை. பௌர்ணமி, அமாவாசைகள் உப்பு சமுத்திரத்தில் தைடு உண்டாக்குகிறார் போலவே சித்தத்தின் எண்ண சமுத்திரத்திலும் பாதிப்பு உண்டாக்குவது பிரத்யட்சமாக தெரிகிறது. சித்த கோளாறு உள்ளவர்கள் விஷயத்தில் அது நன்றாக தெரிகிறது. அவர்களை லுனாட்டிக் என்பது சந்திர சம்பந்தப்படுத்தி வைத்த பெயர்தான். லத்தீனில் லூனா என்றால் சந்திரன். அமாவாசையில் தர்ப்பணம், அதை நிறைந்த நாள் என்பது. கிரகண காலத்தில் மந்திர ஜபத்திற்கு வீரியம் கூடுதலாவது முதலானவை சூரிய சந்திரர்களுக்கு இகலோக பரலோகங்களில் உள்ள அனுக்கிரக சக்தியை காட்டுகின்றன. அந்த அனுக்கிரகம் எல்லாமும் முடிவிலே அம்பாள் கொடுக்கும் ஞானப்பாலின் சொட்டுக்கள் தான். இதையெல்லாம் அடக்கித்தான் சசிமிகிர வக்ஷோருகயுகம் என்கிறார். சூரிய சந்திரர்களை பரமாத்மாவின் வலது இடது கண்களாக சொல்வது வழக்கம். சூரியனாயிருந்து கொண்டு உன்னுடைய வலது கண் பகல் வேளையை படைக்கிறது, சந்திரனாயிருந்து கொண்டு இடது கண் ராத்திரியை படைக்கிறது என்று நம் ஸ்தோத்திரத்திலேயே ஒரு ஸ்லோகம் 48 சொல்கிறது. அம்பாளுடைய தாட்டங்கங்களாக சூரிய சந்திரர்களை சகஸ்ரநாமத்தில் சொல்லி இருப்பதையும் முன்னாடி சொன்னேன். இதெல்லாவற்றையும் விட நம்மை குழந்தைகளாக்கி அவள் பால் கொடுக்கிற வட்சோருகங்களாக அவற்றை சொல்வதே நெஞ்சை தொடுகிறது. ஷரீரம் த்வம் சம்போகோ
சசிமிகிர பக்ஷோருகயுகம் தவான்மானம் மன்யே பகவதி நவாத்மான மனகம் அத்தசேஷகா சேஷீத்யய முபய சாதாரணதயா ஸ்திதகா சம்பந்தோ மாபாம் சமரச பரானந்த பரயோகோ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. குருவருளோடும் திருவருளோடும் இன்று நாம் 46வது பகுதிக்குள்ளே நுழையிறோம். மகான்களுடைய பெருமையை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ஒரு சில மகான்கள். அவர்கள் எல்லோருமே சென்ற நூற்றாண்டில், இல்லை அதுக்கு முந்தின நூற்றாண்டில், 19, 20ஆம் நூற்றாண்டுகளில் இருந்தவர்கள். இந்தியா முழுக்க, பாரத தேசம் முழுக்க இவர்களை எல்லோருக்கும் தெரியும். அப்படிப்பட்ட மகான்களை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். வங்காளத்தில், மேற்கு வங்காளத்தில் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், அவரை தெரியாதவாளே கிடையாது. அவர் காளியோட பிரத்யக்ஷமாக பார்த்து உரையாடல் பண்ணினவர். அவருக்கு கதாதரர் அப்படின்னு இடமையில பேர். அம்பாவோட பேரை சொன்ன உடனே அவர் அப்படியே பரவச நிலைக்கு போயிடுவாராம். அப்பேற்பட்டவர். அவருடைய மூத்த சகோதரர் ஒருத்தர் வேறு இருந்தார். இவருக்கு காளி கோவிலில் அவருக்கு பூஜை பண்ணுற வேலையை வாங்கி கொடுத்துருந்தார். அவருக்கு சின்ன வயசுலேயே திருமணம் பண்ணிட்டா சாரதாமணி தேவி. அவள் ரொம்ப சின்ன பொண்ணாக தான் இருந்தாள். கல்யாணம் பண்ணிக்கும்போது ஒரு பஜனையில் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை பார்க்குறார். 2 பேரும் பார்த்த உடனே அங்கேயே முடிவாருது 2 பேருக்கும் திருமணம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சாரதாமணி அம்மையார்கிட்ட கேட்குறார், உனக்கு லௌகீக வாழ்க்கையில் இஷ்டமா, இல்லைன்னா இந்த உலகம் முழுக்க உன்னோட குழந்தையாக பார்க்கறது இஷ்டமா அப்படின்னு கேட்குற. சாரதா அம்மையார் சொல்கிறார், உங்கள் சித்தம் தான் என்னுடைய பாக்கியம், நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்களோ அப்படித்தான். பரமஹம்சர் சொல்கிறார், நமக்குன்னு குடும்பம்லாம் இருந்தால் பந்தம், அந்த பந்தத்தினால பாசம், இந்த பாசம் பற்றுனால நமக்கு தொடர்ந்து கர்ம வினைகள் எரிண்டே போயிட்டே இருக்கும். இந்த புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் வேண்டாம். நம்ம எல்லாரையும் நம்ம குழந்தைகளாக பார்த்து முழுக்க முழுக்க நம்ம பக்தியோடு இருந்து அம்பாட்ட சரணம் அடைகிறது தான் நல்லது. ஒரு வேடிக்கையாக கூட அங்கே வங்காள தேசத்தில் ஒரு இது சொல்லுவாள். என்னன்னாக்கா, ராமரும் சீத்தையுமே மீண்டும் பரமஹம்சராகவும் சாரதா தேவியாகவும் வந்தார்கள் அப்படின்னு கூட சொல்வார். இது அவளுடைய நம்பிக்கையை பொறுத்தது. சாரதா தேவி எல்லாரையும் குழந்தைகளா, ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை பார்க்க வருவா அத்தனை பேரையும், சீடர்களானாலும் பக்தர்களானாலும் எல்லாரையும் தன்னுடைய குழந்தைகளாகவே பார்த்துட்டு இருப்பார். இவர் எப்பவும் சாதாரணமாக பொதுவாகவே நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுவார். அப்படியே பரவச நிலைக்கு போயிடுவார். டான்ஸ் ஆடுவார். அதாவது விரும்பி தொழுமடியார் விழுநீர் மல்கின்னு சொல்கிறார் இல்லையோ அபிராமி பெற்றார். அது மாதிரி அப்படியே தன்னை மறந்து மெய் மறந்து கண்ணீர் மல்க அப்படியே ஆனந்த கூத்தாடுவாராம் அவர். இந்த சமயத்தில் தான் நரேந்திரன், அவர் சத்திரிய வம்சத்தில் பிறந்தவர். அவர் சின்ன குழந்தையிலேயே சுவாமி எல்லாம் வச்சுன்னு விளையாடுவார், எல்லாம் பண்ணுவார். அவருக்கு ஒரு தேடல் ஒன்று வந்துடுத்து. என்னன்னா, கடவுள் யார்? நிஜமாகவே இந்த பொம்மையில் தான் கடவுள் இருக்காரா, இல்லை கடவுள் வேறு ஏதாவது ரூபத்தில் இருக்காரா, கடவுளை பார்த்தவா யாராவது இருக்காளா, கடவுளை பார்த்தவா யாராக இருந்தாக்கா அவளால் நமக்கு காமிக்க முடியுமா? இப்படி பல கேள்விகள் அவர் மனதுக்குள்ளே வந்தது. அவர் அதுக்காக கடவுள் இல்லை, இல்லவே இல்லை, நம்புறவன் முட்டாளெலாம் சொல்லிட்டு அலையல். அவர் தனக்கு யாராவது கடவுளை பார்த்தவர்கள் இருந்தால்
தெரிந்தால் காட்டுவார்களா அப்படிங்கிற ஒரு தேடலில் அவர் கிளம்பி போனார். அப்படி இருக்கும்போது இந்த ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய பஜனை இதிலெல்லாம் கலந்துப்பார். அங்கே போய் பாட்டெல்லாம் பாடுவார், தபலாலாம் வாசிப்பார். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரமஹம்சரோட நெருக்கமாயிட்டார். நெருக்கமானோன்னு அவருக்கு இவரை பிடிச்சி போச்சு. இவருக்கு அவர் மேலே ஒரு ஈடுபாடு, அவருக்கு இவர் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அந்த நெருக்கம் ஜாஸ்தியாக ஒரு நாள் நரேந்திரர் பரமஹம்சர்கிட்ட கேட்குறார், நீங்கள் இத்தனை இதெல்லாம் பண்ணுறல, இது காளியோட நீங்கள் பேசுகிறீங்கன்னு எல்லாரும் சொல்கிறார். காளியை நீங்கள் பிரத்யட்சமாக பார்த்துருக்கேன்னு சொல்கிறார். உண்மையிலேயே நீங்கள் காளியை பார்த்துருக்கேடா? ஆமாம் பார்த்துருக்கேனே. நீ எப்படி என்னை பார்க்குறியோ அது மாதிரி நான் காளியை பார்த்துருக்கேன் அப்படிங்கிறது. அப்படின்னே நீங்கள் எனக்கு காட்ட முடியுமா அப்படின்றார். நான் உனக்கு காட்டுவேன்ப்பா, ஆனால் உன்னால் காளியை பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு உனக்கு தைரியமும் தெம்பும் அதுக்கு உண்டான அருகதையும் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்லையா? அது பார்க்காத உனக்கு இல்லை எனக்கு காளியை பார்க்கணும், எனக்கு அம்பாளை பார்க்கணும் அப்படின்னு இவர் கொஞ்சம் பிடிவாதம் வந்தார். சரின்னு ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணார் பரமஹம்சர்னு, தன்னுடைய கையை தூக்கி நரேந்திரருடைய தலையில் வச்சார். வச்ச உடனே அடித்தது ஒரு பெரிய ஷாக். அவ்வளோதான், நரேந்திர ஆன்னு ஒரு கத்தினார். கத்திட்டு போரும் 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 சொல்லிட்டு, எனக்கு குருவே போரும், எனக்கு அம்பாளெலாம் பார்க்க வேண்டாம், என்னால் தாங்க முடியாது அந்த சக்தியை, எனக்கு குருநாதரே போரும் சொல்லி அப்படியே குருட்ட அப்சல்யூட்டாக சரண்டர் ஆகிட்டார். இது சிஷ்யன் மாதிரி இருந்தாரா, பிள்ளை மாதிரி இருந்தாரா, எப்படி இருந்தாருன்னு அதெல்லாம் அது எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு இது. அந்த குருவினுடைய அருளாலையும் இந்த திருவனுடைய அருளாலையும் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சாரதா தேவியனுடைய அன்புனாலையும் பிற்காலத்தில் பெரிய ஸ்தாபனமான ராமகிருஷ்ண மடத்தை அவரால் ஸ்தாபிக்க முடிஞ்சது. உலகம் முழுக்க அதை பரவ முடிக்கிறது. ஒரு சமயத்தில் சிக்காகோவில் அமெரிக்காவில் ஒரு ஆன்மீக மகாநாடு நடக்கும்போது இந்தியாவின் சார்பில் இந்திய துறவியாக சனாதன தர்மத்தை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி அங்கே போகும்படியான வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைச்சது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் போனார், ரொம்ப சுலபமாகலாம் இப்போ நம்ம போகிற மாதிரிலாம் போகல, எப்படியோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போனார். அதுக்கு தென்னாட்டில் தான் நிறைய பேர் உபகாரம் பண்ணுறாங்க. தமிழ்நாட்டிலேருந்து தான் ராமநாத சேதுபதி எல்லாம் சேர்ந்து, ராமநாதபுரத்தில் ராஜாலாம் சேர்ந்து தான் உபகாரம் பண்ணி அவரை இங்கேருந்து அனுப்பிச்சா. அங்கே போய் ஒரு கலக்கிட்டார். அங்கே போய்ட்டு நம்ம இந்த சனாதன தர்மத்தை பற்றி ஓஹோன்னு பேசி ஆரம்பிக்கும் போதே எனது அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளேன்னு இவர் ஆரம்பித்தோடனே அத்தனை பேரும் கலங்கி போயிட்டாங்க. அப்படி ஒரு பெரிய நம்ம மதத்தினுடைய சனாதன தர்மத்தினுடைய பெருமைகளெல்லாம் அங்கே நிலைநாட்டிட்டு வந்தவர் அவர். சென்னையில் திரும்பி வரும்போது சென்னையில் இங்கேருந்து தான் அவர் கல்கத்தாக்கு போயிருக்கார். சென்னையில் அவர் தங்கின இடம் கூட ஐஸ் ஹவுஸ் அப்படின்ற பேரில் முன்னாடி இருந்தது. அந்த இடம் இப்போ அது விவேகானந்தா இல்லம் அப்படின்ற பேரில் இருக்குது. அது நிறைய பேர் தெரியும், போய் பார்த்து ரொம்ப அழகான பில்டிங். அதில் இப்போ ராமகிருஷ்ண மடத்தினுடைய பராமரிப்பில் தான் இருக்குது. அங்கே விவேகானந்தருக்கு பெரிய சிலா விக்கிரகமூர்த்தி இருக்குது. ரொம்ப அருமையான இடம். அங்கே நிறைய காட்சி பொருள்களாக விவேகானந்தர் தான், நரேந்திரர் தான் இப்போ விவேகானந்தர் தீட்சை வாங்கின அப்புறம் விவேகானந்தருடைய சம்பந்தப்பட்ட பல பொருள்கள்லாம் அங்கே காட்சி பொருளாக வைத்திருக்கிறார்கள். அந்த பில்டிங்கும் நேர எதிர்க்க சமுத்திரத்தை பார்த்து காலையில் சூரியன் எழுச்சியை பார்த்து அப்படியே இருக்கும். சூரிய கிரணங்கள் இந்த பில்டிங் மேலே படுற மாதிரி தான் அமைஞ்சிருக்கும். சமுத்திர கரையிலேயே ஆப்போசிட் சைடில் அது இருக்கும். அப்படிப்பட்ட நரேந்திரர் உலகமெல்லாம் பெருமையோடு பார்த்து நிமிர்ந்து பார்த்தார். அவருடைய ஒரு வாசகம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். என்ன சொல்ற? ஜாக்கிரத உத்திஷ்டன், முடிச்சென்று, விழிப்போடு, எழுந்திரு, கடமையை செய்ய அப்படின்னு சொல்லி இந்த 3 தான் அவர் சொன்னது. விழிப்போடு, துடிப்போடு, நல்ல அப்படி எழுந்து உன்னுடைய வேலையை பாரு, கடமையை பாரு, சும்மா பலன் கருதாதே, பலன் வேண்டாமல் உன்னுடைய கடமையை எப்படி சொன்னார் இல்லையா, கீதையில் சொல்றார் இல்லையா, கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன. என்ன பலன் தானே வரும், எந்த செயல் பண்ணாலும் அதுக்குன்னு ஒரு பலன் உண்டு. நீ நல்ல செயலாகவே பண்ணிட்டு போ, ஈஸ்வரார்ப்பணமாக பண்ணிட்டு போ, அதுக்கு உண்டான பலன்கள்லாம் தானே உனக்கு வரும் சொல்லலை. அப்படி பரமஹம்சரால் நரேந்திரர் விவேகானந்தராக பரிணமித்தார். இதே மாதிரி இன்னொரு சுவாமிகள் தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்கார், சேஷாதிரி சுவாமிகள். அவர் திருவண்ணாமலை தான் முக்காவாசி இருந்தார், ரமணர் காலத்தில் இருந்தவர். அவர் அன்பிரடிக்டபிளாக இருப்பார். அவர் எப்படி சமயத்தில் எந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவது, பெரிய மகா சித்த புருஷர் அவர்.
அவரை வந்து நெருங்கிறதே கஷ்டம், அவர்கிட்ட தீட்சை வாங்கிக்கிறதும் கஷ்டம். சொல்வா அவர் தான் வந்து அம்பாளுடைய அம்சமாகவும் ரமணர் வந்து முருகனுடைய அம்சமாகவும் சொல்வார். இந்த சேஷாத்திரி சுவாமிகள்கிட்ட உபதேசம் வாங்கிக்கணும்னு ஒருத்தர் ரொம்ப பிரயாசப்பட்டு அங்கே போய் என்னென்னோ பண்ணி பார்த்தார். ரமணர்கிட்ட போய் கேட்டார், நான்லாம் இதுக்கெல்லாம் சரி கிடையாதுப்பா, நீ வந்து சேஷாத்திரி சுவாமிகள்கிட்ட போட்டார். அவரும் சேஷாத்திரி சுவாமிகள் ஒரு நாள் ஒரு குளத்தங்கரில் மேலே இந்த படியில் உட்காண்டிருந்தார். இவர் போய் அவர்கிட்ட சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணி எனக்கு உபதேசம் பண்ணி தீட்சை கொடுங்கன்னார். சேஷாத்திரி சுவாமிகள் எட்டி ஒரு உதச்சாரம். அப்படியே உருண்டு படியில் அப்படியே சுருண்டு கீழே வந்து இந்த தண்ணிக்குள்ளே ஊந்துட்டாராம் அவர், இந்த போனவர் பக்தர். கடைசியில் பார்த்தா அது முழுக்க சேரும் சகதியமாக இருந்தபோது இவரோட துணிமணிலாம் அப்படியே காவி கலரில் ஆயிடுத்தான். அப்போ சேஷாத்திரி சுவாமிகள் சிரிச்சுட்டே சொன்னாராம், உனக்கு தீட்சை கொடுத்தாச்சுப்பா, உனக்கு இனிமேல் நீ நேரம் இங்கேருந்து வள்ளிமலைக்கு போ, அங்கே போய் திருப்புகழை பிரச்சாரம் பண்ணு, உனக்கு இனிமேல் வள்ளிமலை சுவாமிகள்னு பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாராம். உடனே அவர் நேராக திருத்தணி பக்கத்தில் வள்ளிமலைன்னு இருக்குது, அங்கே போய் அங்கே ஒரு ஆசிரமம் அமைச்சுண்டு அங்கே திருப்புகழுக்கு பிராதானியம் கொடுத்து நிறைய திருப்புகழ் அவரும் பாடி நிறைய பக்தர்களையும் பாட வச்சு ரொம்ப ஒரு ஒரு அவர் திருப்புகழுக்குன்னு கொடுத்த அந்த பிராதானியத்தினால அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு கூட்டம் அவருக்கு பக்தர்கள்லாம் சேர்ந்து, அவர் ஒன்றும் இந்த மிரக்கர்களுக்கெல்லாம் பண்ணி அற்புதங்கள் அதிசயங்கள்லாம் எதுவும் பண்ணலை. அவர் சாத்வீகமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து முருகனுடைய அடிமையாகவே வாழ்ந்தார். அது அவர் ஒரு பெரிய மகான். அதே சமயத்தில் கன்னியாகுமரியில் வடநாட்டிலேருந்து வந்த ஒரு அம்மா, அப்போ பேசவே மாட்டா, என்ன பாஷை பேசுகிறான்னு யாருக்குமே தெரியாதான். அந்த அம்மாவுக்கு மாயின்னு பேர். அந்த மாயை பார்த்தாலே போகிறோம் புண்ணியம், அவளுடைய தரிசனம் கிடைச்சாலே பெருமை அப்படின்னு நிறைய நினச்சிவா எல்லாம் உண்டு. அங்கே இருக்கிற கடைகள்லாம் அப்படியே வருவலாம், வாசலில் எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில் கொட்டிடுவாளாம். ஒரு ஹோட்டல் வாசல் எல்லாம் ஸ்வீட்டெல்லாம் பண்ணி தட்டில் வச்சு மேலே வச்சுருப்பாளாம். இவடுத்து வந்து அப்படியே தூக்கி வாசல் வச்சு கொட்டிடுவாளாம். அதெல்லாம் அந்த நாய்கள் அது இதெல்லாம் சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க. யாருமே கோச்சிக்க மாட்டாளாம், யாரும் அவளை ஒன்றுமே பண்ண மாட்டாளாம். ஏன்னா அன்றைக்கி பார்த்தா இங்கேருந்து டூரிஸ்ட்லாம் நிறைய 5-6 வண்டிகள் வருமா, கிட்டத்தட்ட 100-200 பேர் வந்து வியாபாரம் ஓஹோன்னு பெருகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாள். இதே மாதிரி தான் சேஷாத்திரி சுவாமியோடும் பண்ணுவார்னு சொல்லுவாள். இப்போ இவாள்லாம் மகான்கள்லாம் என்ன பண்ணுறா, ஏன் பண்ணுறா, இதனுடைய தாற்பயம் என்ன, இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரியல. நம்முடைய கர்ம வினைகளை போக்குவதற்காக சில நடவடிக்கைகள் அவர்கள் செய்கிறது நமக்கு புரியாத இருக்கும், அவருடைய வாழும் விதமும் வாழ்க்கையும் நமக்கு புரியாத இருக்கும். ஆனால் அவர்களால் ஏற்படக்கூடிய நமக்கு அருள், அவர்களால் ஏற்படக்கூடிய நன்மை, நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நற்பயன்கள்லாம் அளவிட முடியாது, அந்த பெருமையை சொல்லி மாளாது. இப்படி இவர் மாத்திரம் இல்லை, இந்த மாதிரி பல 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 மகான்கள்லாம் நம்ம நாட்டில் இருக்கார். இந்த பாரத பூமி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு புண்ணிய பூமி. இந்த புண்ணிய பூமியில் பல மகான்கள் அப்பப்போ அவதாரம் பண்ணி நமக்கு வந்து நல்ல வழி காட்டுறதுக்காக பலவிதமாக அவர்கள்லாம் பாடுபட்டு முயற்சி பண்ணி நமக்காகவே அவர்கள்லாம் இந்த பூமியில் அவதாரம் பண்ணி நமக்காக அவர் செய்திருக்கிற நன்மைகள்லாம் வந்து அப்பப்போ நம்ம நினச்சி பார்த்துண்டு அவர்கள் எல்லோருக்கும் நம்ம வந்து நன்றியோடு இருந்தோம்னாலே நம்ம கடத்தேறதுக்கு ஒரு நல்ல வழியாகும். மேலும் சில மகான்களை பற்றி நம்ம அடுத்த நிகழ்வில் பார்க்க இருக்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நமக. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க நலமுடன், வாழ்க இவ்வையம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருபியோ நமக. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். நமாமி சங்கராச்சார்ய குருபாத சரோருகம் யஸ்ய பிரசாதான் மூடோபி சர்வஜ்ஞோ பவதி ஸ்வயம். எந்த குரு பிரசாதத்தினால, எந்த ஆச்சாரியோட பிரசாதத்தினால ஒரு மூடன் கூட சர்வஜ்ஞனா ஆயிடலாம் அப்படின்னு ஸ்லோகம் சொல்லப்படுறது. அந்த குரு கிருபை, குரு கடாட்சம் இருந்ததுனால் நாம் இனிமே அடைய வேண்டியதுக்கு வேறு விஷயங்களே ஒன்றும் இல்லை. எல்லா விஷயங்களையும் தானே நம்மளை தேடி வந்து அடையும். அதுதான் முக்கியம். அப்படி இருக்கிற ஜெகத்குருவான பெரியவா நமக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து அனுகிரகம் பண்ணிகிட்டே இருக்கா. அதுக்காக தான் இந்த தேசம் முழுக்களும் திருப்பி திருப்பி யாத்திரை பண்ணி சுற்றின்னு வரத்தே பல விஷயங்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதில் 62 வருஷம் இளையாத்தங்குடியில் இருந்தா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இந்த இளையாத்தங்குடியில் பெரியவா இருக்கிறதே
நாட்டில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி நடந்தது. இந்த சீனாவோட அண்டை நாடான சீனாவோட யுத்தம் நடந்தது. சீன யுத்தம் அப்படின்னு ரொம்ப பிரசித்தம். பொதுவாகவே நாட்டில் அமைதி இருந்தால் எல்லாருக்கும் க்ஷேமமாக இருப்பா, சுபீட்சமாக இருக்கும். ஒரு சண்டை சச்சரவு அப்படின்னு வந்துடுத்தினாலே ஜனங்கள்லாம் கஷ்டப்படுறான். அப்படி ஜனங்கள்லாம் பல உட்பாதங்களுக்கு கஷ்டங்களுக்கு ஆளாகும்படியுமா இருந்தது. அப்போ என்ன பண்ணினா, இந்த சண்டையில் நமது நாடு ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பல விதத்தில் பல பேர் எல்லாமும் முயற்சியெல்லாம் பண்ணா. அதில் பெரியவா என்ன பண்ணா, பிரார்த்தனை பண்ண சொன்னா, பராசக்தியான அம்பாளை எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அம்பாள் தான் சமஸ்த லோகங்களையும் பரிபாலனம் பண்ணிட்டு வரா, காப்பாத்திட்டு வரா. அம்பாளுக்கு துர்கா அப்படின்னு ஒரு பேர். வெற்றி வேணும்னா, ஜெயம் வேணும்னா இந்த துர்கை கொற்றவை அப்படின்னு நம்மலாம் தமிழில் சொல்கிறோம். அந்த துர்கையை நாம் வழிபடணும். அந்த துர்கையோட பிரசாதத்தினால நமக்கு வெற்றி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால பெரியவா எல்லாருக்கும் அம்பாளை உபாசிக்க சொன்னா. நம்ம தேசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே எல்லா பக்கத்துலேயும் அம்பாளோட க்ஷேத்திரம் பெருசாக இருக்குது, பிரபலமாக இருக்குது. மகாராஷ்டிராவில் பார்த்தீங்கன்னா துளஜா பவானி அப்படிங்கிறா, காஷ்மீரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா க்ஷீரபவானி அப்படிங்கிறா, ஜுவாலாமுகிங்கிறா, குஜராத்தில் பார்த்தா அம்பாஜி அப்படிங்கிறோம், அசாமில் பார்த்தா காமாக்கியா அப்படின்னு, கர்நாடகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சாமுண்டி அப்படிங்கிறோம். இந்த மலையாள தேசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பகவதி பகவதின்னு கொண்டாடுறா. நம்ம தமிழ் தேசத்தில் காமாட்சி காமாட்சின்னு ரொம்ப பிரசித்தமாக நம்ம கொண்டாடின்னு இருக்கோம். இப்படி எங்கே போனாலும் தேசத்தில் அந்தந்த இடத்துலையும் அம்பாள் இருந்துட்டு இந்த பராசக்தி தான் பரிபாலனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதனால் இந்த அம்பாளை பிரீத்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பெரியவா என்ன பண்ணினா, எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணுங்க இந்த யுத்தத்தில் நாமளே ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு. அதுக்கு ஸ்வர்ணம் கொடுக்கறது, பவுன் அம்பாளுக்கு பிரசாதமாக அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கறது அப்படின்னு. அம்பாளுக்கு பேர் ஹைமவதி அப்படின்னு பேர் அப்படின்னு வேதம் சொல்கிறது. இந்த ஹேமம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்வர்ணம்ங்கிற ஒரு அர்த்தமும் உண்டு. அதனால் அம்பாளுக்கு ஒரு எள்ளளவானும் அவாவா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு எள்ளளவானும் ஸ்வர்ணத்தை அம்பாள் பாதத்தில் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு, அந்த ஊரில் இருக்கிற கோவிலில் இருக்கிற அம்பாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அதை அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கணும் முடியும். அப்போது கேட்டிருந்தா போல இருக்கு, பவுன் வேணும் அப்படின்னு எல்லாரும் ஸ்வர்ண காணிக்கை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அரசாங்கத்துக்கு. ஏன்னா வார் நடந்தாலே உடனே தொடர்ந்து பஞ்சம் வந்துடும், பட்னி வந்துடும், இதெல்லாம் வந்துடும். இதெல்லாம் சமாளிக்கிறதுக்காக கேட்டிருக்கலாம். இதை எல்லாரும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பெரியவாளும் சொல்லியிருந்தா. இது ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் பெரிய ஒரு ஸ்பீச்சே கொடுத்து பெரியவா இதுக்கு பேசியிருந்தா. ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும். அந்த ஸ்பீச்சில், ஆல் இண்டியாவோட ஸ்பீச்சில் பெரியவா சொல்கிறா, நாம் நாடு கூடிய சீக்கிரம் விஜயலட்சுமியோட வெற்றியை அடையணும், விஜயலட்சுமியை அடையணும். அதுக்கு எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணணும், அம்பாளையும் பிரார்த்தனை பண்ணுவோம், ஈஸ்வரனை பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். அதே மாதிரி நம்மளால் ஆன யதாசக்தி ஸ்வர்ண காணிக்கையும் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு, அதை விட முக்கியம் சண்டை வந்துடுத்து. நமக்கு சண்டை வந்துடுத்துனாலே எதிரின்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அவள் நம்மளோட சண்டை போடுறா, நம்ம திருப்பி சண்டை போடுறோம். அந்த எதிரியோட சண்டை போட்டு அவளை ஜெயிக்க வேண்டியிருக்கு, அவளை சிக்ஷிக்க வேண்டியிருக்கு, தண்டிக்க வேண்டியிருக்கு. அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணுமே வழிய அவள்கிட்ட துவேஷம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பெரியவா அதில் ரொம்ப முக்கியமாக உபதேசத்தில் சொன்னது. அன்பிற்கு உண்டோ அடைக்கும் தாழ் அப்படிங்கிறார் வள்ளுவர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னார், இவன் பிடிச்சவன் பிடிக்காதவன், இவன் அப்படி வேணுங்கிறவன் வேண்டாதவன்னு பார்த்து அன்பு போகாது. அன்புங்கிறது அதுக்கு கதவு கிடையாது, தாப்பால் கிடையாது. எல்லார்ட்டையும் அன்பாக இருக்கும். நம்மளோட சத்ருவாக இருந்தாலும் சரி, மித்திரனாக இருந்தாலும் சரி, எல்லார்ட்டையும் அன்பாக இருக்கிறது தான் உயர்ந்த அன்பு, தலை சிறந்த அன்பு. அன்புனாலே இதுதான் அப்படின்னு மகான்கள்லாம் சொல்கிறா. அதுதான் பெரியவாளும் சொன்னா. அதனால் அவள்கிட்ட நாம் சண்டை போடலாம், ஜெயிக்கணும், ஆனால் தேசத்தை பாராட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்னேகமாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அன்பாக இருக்கிறதுக்கு நாம் முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு. இந்த அன்பால் நாம் அவள்கிட்ட காமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா, வேடிக்கை என்னென்னா, இந்த விரோதிகள்ட்டையும் நாம் அன்பை காமிக்க ஆரம்பித்தோம்னா அப்புறம் இந்த விரோதம் தானே போயிடும். அவளால் என்ன பண்ண முடியும்? வள்ளுவர் சொல்கிறாரு, இன்னா செய்தாரே ஒருத்தல் என்ன, நமக்கு ஒருத்தர் கெடுதல் பண்ணினா அவளை தண்டிக்கிறது என்ன பெரிய தண்டனை, நன்னயம் செய்து விடல், அவளுக்கு ஒரு நல்லதை பண்ணிவிடுறது. அப்படி பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் அவளோட நம்மளோட சத்ரு கூட மித்திரனாக ஆயிடுறான். இதெல்லாம் மனசில் வச்சுன்னு தான் எடுத்து சொல்லி பெரியவா ரொம்ப அழகாக ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் அந்த சமயத்தில் ஒரு உபன்யாசம் பண்ணினா. அதில் பல விஷயங்களை சொல்கிற. தப்பு வழியில் போகிறவாளை நம்ம தண்டிக்கிறதுங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயம் அவசியம்தான். ஆனால் கூட எப்படி தண்டிக்கிறோம் அப்படின்னா, நமக்கே இப்போ ஒரு புள்ள இருக்கான், நம்ம ரிலேஷன் இருக்கா, பந்து மித்திரால் இருக்கா, அவள் தப்பு பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுவோம்?
பண்ணின தப்புக்கு நாம பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்போம், தண்டிப்போம். ஆனா அந்த விரோதம் துவேஷம் பாராட்டுமோ, அதை கேரி ஓவர் பண்ணிட்டு வாழோடைய துவேஷிச்சுட்டு இருப்போமோ, இருக்க மாட்டோம். அதை போலதான் எல்லாத்தையும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற. அதாவது இது நம்மளோட புள்ள, நம்ம குழந்தைகள் நமக்கு வேணுங்கிறவா, நம்ம உறவுக்காரான்னா அப்படி இருக்கு. இதையே எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடுது, எல்லாத்தையும் இதை பரப்பிப்படுறது, அதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி பண்ணினோம்னா நமக்கு வெற்றிங்கிறது தானே கிடைச்சிடும். இதுதான் நிரந்தர வெற்றி. சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரா தத்திர ஸ்ரீ விஜயோ பூதிர் திருவாநீதிர் மதிர்மம அப்படின்லாம் சொல்கிறோமோ இல்லையோ. எங்கே கிருஷ்ணன் இருக்கானோ, எங்கே தனுர்தரனா அர்ஜுனன் இருக்கானோ, அந்த இடத்துல எப்போதும் விஜயந்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மூகபஞ்சசிதிலையும் மூகாச்சாரியால் சொல்ற சமர விஜய கோடி சாதகானந்த தாடி பரமசிவபதோடி பாதுமாம் காமகோடி அப்படின்லாம் சொல்ற. சமர விஜய கோடி அப்படின்னா சமரம்னா யுத்தம். அந்த யுத்தத்துல கோடியா கடைசி என்னென்ன ஜெயிச்சுறது தான், சண்டையில ஜெயிக்கிறது தான் அதுக்கு முடிவு. அது மாதிரி பராசக்தி நமக்கு இருக்கு, கிருஷ்ணரோட கிருபை இருக்கு, அதனால நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஜயலட்சுமியை, இந்த வெற்றியை நாம வரவேற்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். அதாவது ஒரு உயர்ந்த மனுஷாலாம் வந்தா நமக்கு பிடிச்ச வந்தா பூர்ண கும்பத்தோட வரவேற்கிறோமோ இல்லையோ, அது மாதிரி இந்த விஜயலட்சுமி இந்த யுத்தத்துல நமக்கு வெற்றியை எப்படி வரவேற்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பெரியவா ரொம்ப அழகா சொல்றா. இந்த பூர்ண கும்பத்தோட 8 மங்கள திரவியங்களோட வரவேற்கணும் அப்படின்னு. அந்த 8 மங்கள திரவியம் என்ன? தேங்காய், வெத்தலைப்பாக்கு, பழம், புஷ்பம், இது மாதிரியா, மஞ்சள், குங்குமம், இது மாதிரியா? பெரியவா என்ன தெரியுமா சொல்றா? அந்த 8 மங்கள திரவியங்களா இதோட நாம அந்த வெற்றியை வரவேற்கணும். அந்த 8 என்னன்னு பார்ப்போம். ரொம்ப முக்கியமானது. 1 அகங்காரம் இல்லாத இருக்கிறது. 2வது ஒத்துமையோட எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு காரியத்தை பண்றது. 3வது தியாக புத்தியோட இருக்கிறது. 4வது பகைவர்களுக்கும் துவேஷம் இல்லாத இருக்குது, பகைவர்கள்கிட்டையும் துவேஷம் இல்லாத இருக்கிறது. அதே மாதிரி 5வது எல்லா லோகமும் க்ஷேமமா இருக்கணும்னு ஈஸ்வரன்ட்ட எப்பொழுதும் பக்தியில பிரார்த்தனை பண்றது. 6வது பொய்யே இல்லாத இருக்கிறது, பொய்யுமே விளக்கிறது, அதாவது சத்தியமா இருக்கிறது. 7வது எல்லாரும் ஒரு தலைமைக்கு கீழே எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கிறது, அதாவது அவாவா தானே தலைவர் தலை வேண்டும், அதாவது அகம்பாவம் இல்லாத இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். இப்படி எல்லாரும் ஒரு தலைமைக்கு கீழே சேர்ந்தாப்புல இருக்கிறது, காரியம் செய்யறது. 8வது நன்னடத்தை, சீலம், ஒழுக்கம். இந்த 8 மங்கள திரவியங்களோட நாம விஜயலட்சுமியை வரவேற்கிறதுக்கு தயாரா இருப்போம் அப்படின்னு பெரியவா அந்த உபன்யாசத்துல சொன்னா. இது ஏதோ 1962 வருஷம் சீன யுத்தத்துக்கு சொன்னது இல்லை. நமக்கு எப்பொழுதுமே யுத்தம் நடந்துட்டே இருக்கு. நம்ம மனசுல பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொந்தளிப்பு, எவ்வளவு யுத்தம். காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மாத்சரியம் அப்படின்லாம் பகைவர்கள்லாம் சூழ்ந்துன்னு இருக்கா. இது அத்தனையும் அப்பப்போ ஜெயிக்க வேண்டியிருக்கு. அது அத்தனையும் ஜெயிக்கிறதுக்கு, நிரந்தரமான வெற்றி அடையிறதுக்கு இந்த 8 பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுனாலே போரும். இந்த 8ஐயும் நாம இருந்தோம்னாலே அவ்வளவுதான் பூர்ணம், பூர்ண கும்பம், நிரம்பிட்டோம். நிரம்பிட்டாலே வெற்றி தான், விஜயம்தான் அப்படின்னு சொன்னா. இதுல ஒரு விஷயம், நம்மளோட சண்டை போடுற வாழ்க்கையும் நம்ம பிரியத்தை காமிக்கணும், அன்பா இருக்கணும், ஸ்நேகத்தை பாராட்டணும்னு சொன்னாலோ இல்லையோ, இது முடியுமா யாராலையானும்? பெரியவா எப்படி இருந்தா அதை பார்க்கணுமே. பெரியவா பார்த்தா மைத்ரீம் பஜத்தை அப்படின்னு ஒரு பாட்டு எல்லாரும் கேள்விப்பட்டு, ரொம்ப அபூர்வமான விஷயம். எம்எஸ்எம்மா யுனைடெட் நேஷன்ஸ்க்கு போகிறதே அங்கே பாடுறதுக்கு அழைப்பு அனுப்பியிருந்தா. அந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸில் போய் பாட போகிறா. ஒரு சர்வதேச அரங்கத்தில் நமது பாரத கலாச்சாரம் எப்படி போய் பரிமளிக்கிறது அப்படிங்கிறது காமிக்கிறது. இதெல்லாம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் எவ்வளவோ தேசம் இருக்கு, எவ்வளவோ அதுக்குன்னு பிராச்சீன கலைகள் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. அது அத்தனையும் தாண்டி இந்த பாரத தேசத்துல, அதுவும் நம்ம கர்நாடக சங்கீதத்துக்கு இவ்வளவு ஒரு பெருமை இருக்கு அப்படின்னு அவ அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அங்க வந்து கச்சேரி பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா அது எவ்வளவு பெரிய கௌரவம். நம்ம நாட்டுக்காக இருக்கட்டும், நமது சங்கீதத்துக்காக இருக்கட்டும், இந்த கலைஞர்களுக்காக இருக்கட்டும், இது அத்தனைக்கும் சேர்ந்து கிடைச்ச ஒரு கௌரவம் இல்லையா? அங்க யுனைடெட் நேஷன்ஸ்க்கு எம்எஸ்எம்மா பாட போனா, அப்போ பெரியவா அனுகிரகத்தை வந்து கேட்கறதே தான். பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணி என்ன பண்ணா, மைத்ரி பஜத்தை அப்படிங்கிற இந்த பாட்டையும் எழுதி கொடுத்து, அது அப்புறம் வசந்தேசா அப்படின்னு ஒரு பெரிய பிரபல இசை மேதை, அவர் அதுக்கு இசையமைச்சு கொடுக்க எம்எஸ்எம்மா பாடினா உலகத்துல எல்லாரும் பாடின்னு இருக்கும். அதோட அர்த்தமே ரொம்ப அபூர்வமானது.
இப்போ இந்த சீன யுத்தத்தும் போது பெரியவா சொன்னத்தை தான் அதை பாட்டா சொல்லியிருக்கா. மைத்ரீம் பஜத அகில ஹிருஜேத்ரீம் ஆத்மவதேவ பரானபி பஷ்யத யுத்தம் தெஜத ஸ்பர்தாம் தெஜத அப்படின்லாம் சொல்றா. மைத்ரீம் பஜத அப்படின்னா அன்பா இருங்கோ, அன்பா இருக்க பழகிங்கோ. அப்படி அன்பா இருக்க பழகினோம்னா எதை ஜெயிக்கலாம்னு. அகில ஹிருஜேத்ரீம் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை இதயங்களையும் ஜெயிச்சுடலாம். நாம மண்ண டெரிட்டரியை ஜெயிச்சு பிரயோஜனம் இல்லை. அந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை ஜீவராசிகள் அத்தனை மனசையும் நாம ஆகர்ஷணம் பண்ணிடலாம், ஜெயிச்சுடலாம். அப்படிதான் பெரியவா இருந்தாளே. அவ அன்பு மயமா இருந்ததுனால உலகத்தில் உள்ள அத்தனை ஜீவராசிகளும் பெரியவாள்கிட்ட பிரியமா இருந்ததே. பார்த்தமே, நிதர்சனமா பார்த்தமே. இந்த மித்திரபாவத்தோட இருந்ததுனால உலகம் முழுக்கலும் அவ அத்தனை பேர் மனசையும் ஜெயிச்சாளே. காடுடைய சுடலை பொடி பூசி என் உள்ளம் கவர்கள்வன் அப்படின்னு ஞானசம்பந்தர் சொல்ற. பரமேஸ்வரன் என்ன பண்றாரு, அத்தனை பேரோட மனசையும் அபகரிச்சுக்கிறாங்கிற. சித்தச்சோரன் அப்படின்னு கிருஷ்ணரை சொல்றோம். கிருஷ்ணர் சித்தச்சோரன்னா என்ன, அத்தனை பேர் மனசையும் அவர் ஆகர்ஷணிக்கிறது, வசப்படுத்திக்கிறது. எதனால, அன்புனால, பிரேமையினால. அதான் சொல்றா அகில ஹிருஜேத்ரி ஆத்மபதேவ பரானபி பஷ்யத. உன்ன மாதிரியே, உன் ஆத்மா மாதிரியே எல்லாத்தையும் பாரு அப்படிங்கிற. யுத்தம் தெஜத்த, சண்டை போடுறத விடுங்கோ, ஆக்கிரமிக்கத்தை விடுங்கோ. நம்மள்கிட்ட எத்தனை இருந்தாலும் இன்னொருத்தட்ட இருக்கிறத போய் சாமான எடுத்துக்கிறதுலாம் நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு. அதெல்லாம் விடுங்கோ அப்படிங்கிறா. காரணம் என்னென்ன, ஜனனி பிருத்திவி காமதுகாஸ்தே ஜனகோ தேவஹா சகல தயாளு அப்படிங்கிற. காமதேனு மாதிரி ஜனனியா நமக்கு பெத்த தாயார பூமாதேவி இருக்கா, நம்ம கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு, நம்ம கேட்டதெல்லாம் அனுகிரகம் எடுத்துக்கு. சகல தயாளுவா பரமேஸ்வரன் இருக்கு, ஈஸ்வரன் இருக்கிறதே. நாம இன்னொருத்தரத போய் ஆக்கிரமிப்பானே, இன்னொருத்தரத எடுப்பானே, ஆசைப்படுவானே. அதனால எல்லாத்தையும் அன்பா இருங்கோ அப்படின்லாம் சொல்றா இல்லையா. அப்படி இருந்த பெரியவா எல்லாத்தையும் அன்பா தான் இருந்தா அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி என்னன்னு, ஒரு நாளைக்கு காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறதே தங்கிட்ட கைங்கிற நல்ல கோடை காலம், அக்னி நட்சத்திரம்னு வச்சுக்கோளேன். அப்போ என்ன பண்ணா, திடீர்னு மத்தியானம் தங்கிட்ட கைங்கரி மண்டவாள்கிட்ட கூப்பிட்டு, உள்ள மோர் இருக்கா அப்படின்னா, தயிர் இருக்கா, மோர் இருக்கா, இருக்கு அப்படின்னு. இருந்தா நிறையா எத்தனை இருக்கோ அத்தனையும் நல்லா உப்பு போட்டு பெருங்காயம் எல்லாம் போட்டு நல்லா கரைச்சி, நீர் மோராக கரைச்சி அண்டாவில் வச்சுன்னு வாசலில் வச்சுட்டு யாரானு வந்தாக்க இந்த வெயிலுக்கு வரவாಳು குடு அப்படின்னா. இந்த சமயத்தில் ஒரு அன்டைமாக இருக்குது. இப்போ எதுக்கு இது நீர்மோர் கரைச்சி கொடுன்னு சொல்கிறா பெரியவா தெரியல. பெரியவா சொல்லியாச்சு. இவா அண்டாவில் எடுத்துன்னு போய் ஒரு அண்டால நீர்மோர், ஒரு அண்டால தீர்த்தம் வச்சுன்னு பெரியவா உத்தரவு கொடுக்கறதுக்காக கொண்டு வச்சிருக்கா. இவாளுக்கு புரியல, இப்போ யார் வரப்போறா, எதுக்கு இதை வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு. அப்படி பார்த்தா கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஆச்சு, நிறையா தொண்டர்கள் கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சுது. கருப்பு சட்டை போட்டு ஒரு நாஸ்திக கட்சியோட தொண்டர்கள். இந்த நாஸ்திக கட்சி மாநாடு ஏதோ இங்கே காஞ்சிபுரத்தில் நடந்திருக்கு போல இருக்கு. அது முடிஞ்சு கொடுத்தோ. அது முடிஞ்சோன்னே தலைவர்கள்லாம் வாவாப்பட்டு காரில் போயிட்டா. இந்த தொண்டர்கள்லாம் எல்லாம் வெயிலில் நடந்து அது வீட்டுக்கு போகிறது. எந்தெந்த வெளியூர்லேருந்துலாம் வந்திருக்காங்க, பஸ்ஸை பிடிச்சி ட்ரெயினை பிடிச்சி இப்படிலாம் போகணுமே. எல்லாரும் வத்தா வெயிலானா கார்த்தாலேருந்து வெயிலில் நின்றுது, இந்த மீட்டிங்க்கு நின்றுது, அது இது அவளுக்கு சிரமமாக இருக்குது. நாக்கு தாகம் வரட்டுறது. அப்போது இந்த மடத்து வழியால் வரத்தே எல்லாரும் என்ன பண்ணினா, இந்த நீர்மோர் தீர்த்தத்தை பார்த்தோன்னே வந்து வாங்கி குடிச்சா. இவாளும் கொடுத்தா. இப்போ கொடுத்தவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஓ, இந்த நாஸ்திக கட்சி தொண்டர்கள்லாம் வராங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா இந்த டயத்தில் மோர் கரைச்சி ரெடியாக தீர்த்தத்தோடு வச்சுருக்க சொல்லியிருக்கா போல இருக்கு அப்படின்னு அவளுக்கு தோணித்து. கொடுத்தா எல்லாரும் குடிச்சிட்டு போனா. வேடிக்கை என்ன அப்படின்னா, கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் தான் அவள் தலைவர்களாக இருக்கட்டும் இவாள்லாம் எல்லாரும் நமது சனாதன மதத்தை பற்றியும் சங்கராச்சாரியரை பற்றியும் எல்லாத்தையும் பற்றியும் திட்டிட்டு வந்திருக்கா. இவாள்லாம் இவாள்கிட்ட பெரியவாள்கிட்ட பிரியம் இல்லாத, மடத்திட்ட பிரியம் இல்லாத, ஒரு ஆஸ்திக புத்தி இல்லாத, எல்லாத்தையும் பரியாசம் பண்ணிட்டு சண்டை போட்டு கத்திட்டு தான் வந்திருக்கா. அவள்லாம் வந்தால் கூட பெரியவா அவளுக்கும் தாகசாந்திக்கு கொடுக்க சொல்றா, உபச்சாரம் பண்ண சொல்றா. அப்படின்னா இதுதான் பெரியவா சொன்னது. என்னென்ன, பகைவர்களாக இருந்தால் கூட அவளுக்கு வேணால் நம்மளை பிடிக்காது இருக்கலாம், நமக்கு அவளை பிடிக்கலாமே. அவளுக்கு நம்மளை பிடிக்கலங்கிறதுக்காக நமக்கு அவளை பிடிக்காத இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லையே. பகைவர்க்கும் அருள்வாய் நன்னெஞ்சு அப்படின்னாரே. அனுகிரகம் பண்ணோம்னா அவளுக்கும் அனுகிரகம் பண்ணு அப்படிங்கிறப்பதான் பெரியவா நடந்துட்டு இருக்கா. இப்படி
அவளுக்கு யார்ட்டையும் துவேஷம் கிடையாது. பகவத்பாதாள் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் சொல்ற, நாம் அத்வைதிகளாக இருக்கிறதுனால நமக்கு யாரோடையும் சண்டை கிடையாது, யார்ட்டையும் பிரச்சனை கிடையாது. அவளுக்கு வேணா நம்மள்ட்ட சண்டை வரலாம், நம்மள்ட்ட துவேஷிக்கலாம், எழுதிய நமக்கு யார்ட்டையும் கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு ரெண்டாவதே ஒன்று இல்லாததுனால நமக்கு எது மேலேயும் விரோதம் கிடையாது, துவேஷம் கிடையாது, சண்டை கிடையாது அப்படிங்கிற அப்பேற்பட்ட சங்கரோட மறுவடிவம் தானே பிரிவா என்ன பண்ண பரம நாஸ்திகர்களுக்கும் உபச்சாரம் பண்ண சொல்றா. அதை விட வேடிக்கை, காஞ்சிபுரத்தில் மடத்துக்கு எய்த்தாப்புல ஒரு நாஸ்திக கட்சியோட தலைவரோட சிலை மடத்தை பார்த்து வச்சிருப்போம். இது அங்கே வச்சோடனே சில பேருக்கெல்லாம் அது மனசு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது. வேணும்னு விதண்டாவாதத்துக்காக பண்ணுறா, மடத்துக்கு எய்த்தாப்புல இப்படி ஒன்று வைப்பானே, இதெல்லாம் வம்புக்கு இழுக்கிறது தானே, வேணும் வம்பு அப்படின்னு வாழ்க்கெல்லாம் தோணித்து. அப்போ பெரியவாள்கிட்ட சொன்னான், இது மாதிரி வேணும்னே மடத்தை பார்த்து எய்த்தாப்புல இந்த தலைவரோட சிலையை வச்சிருக்கா, இது ஒரு பொல்லாத்தனம் மாதிரி தெரியறது, பெரியவா யார்ட்டையான்னு சொல்லி இதை எடுக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும், அது இருக்கப்படாது, அங்கே எதுக்கு வைக்கணும், அதனால் இங்கே வைக்கப்படாது, எடுக்கிறதுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா. பெரியவா உடனே அதுக்கு சொல்கிறா, ஏன் அவள் எங்கே வேணால் வைக்கலாம், அங்கே வச்சுட்டு போகிறா, அதில் நமக்கு என்ன நஷ்டம் அப்படின்னா. இல்லை நம்மளை அவமானப்படுத்துகிறாப்புல இருக்கு, அப்படி இருக்க வேண்டாங்க அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சொல்கிறா, உங்களுக்கெல்லாம் அது என்னமோ அவமானப்படுத்துகிறாப்புல இருக்குது, வம்புக்கு சண்டைக்கு வராப்புல இருக்குது, எனக்கு எப்படி தெரியுமோ இருக்குது, பரம சௌக்கியமாக இருக்குது, சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் மடத்தை விட்டு இறங்கி ரோட்டில் போகிறதையே முதல்ல அந்த சிலையை பார்க்கறதுனாலே எனக்கு ஒரு உத்வேகம் வருது, இன்னும் நன்னா நம்ம தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணணும், இன்னும் நாம பக்தி பண்ணணும், இன்னும் நாம நன்னா நல்லதை தர்ம பிரச்சாரம் பண்ணணும்லாம் எனக்கு ஒரு உற்சாகம் கொடுக்குறாப்புல இருக்கு. அதனால அது அங்கேயே இருக்கட்டும், அதனால நமக்கு ஒரு லாபம் தான் நான் அடையிறேன், நான் அப்படிதான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன், எனக்கு ஒன்றும் அதனால வருத்தமோ கஷ்டமோ துவேஷமோ ஒன்றும் இல்லை. அதை பார்த்தாலே இன்னும் கொஞ்சம் நன்னாவே உற்சாகம் வருது. ஓ, அவர் இல்லைங்கிறாரோ, நம்ம இருக்குன்னு இன்னும் சொல்லணும், அவர் எப்படி எல்லாம் இல்லைங்கிறாரோ அதுக்கு சமாதானமா எப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு நாம சொல்லணும். இது எனக்கு நாம் ஒரு நல்ல காரியம் பண்றதுக்கு, நான் இன்னும் பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு, இன்னும் தர்ம காரியங்கள்லாம் பண்றதுக்கு ஒரு ஊக்க சக்தியா இருக்கிறதா தான் நான் நினைச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா. இதை சொன்னவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. இதுக்கு இப்படி கூட அர்த்தம் பண்ணிட்டு பெரியவா இப்படி பண்ண, அடுத்தவாதான விதண்டாவாதம் பண்ணினா கூட அதை எப்படி நல்லதா எடுத்துக்கிறா பெரியவா அப்படிங்கிறது. இதுதான் துவேஷமே இல்லாதவாளோட மனசு இப்படித்தான் இருக்கு, அன்புமயமா இருக்கிறவாளோட மனசு இப்படித்தான் இருக்கும். பல வித்வான்கள்லாம் வந்திருக்கா, பெரிய பெரிய வித்வான்கள், அவள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட சாஸ்திர விசாரம்லாம் பண்ணிட்டு பேசின்னு இருக்கா. அப்போது ஒரு ஃபாரினர் வந்து நின்றுந்தார். பெரியவா அவர் யார், எங்கேருந்து வந்திருக்கு, எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கு, என்ன வேணும்னு கேளு அப்படின்னு விசாரிச்சுன்னா. விசாரிச்சா அவர் சொன்ன, நான் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்திருக்கேன், நான் அந்த தத்துவங்கள்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஃபிலாசபியிலெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்லாம் சொன்னார். சரி, இங்கே எதுக்கு வந்தார் அப்படின்னா, எனக்கு ஒரு சந்தேகம், நான் உலகத்தில் பல நாட்டுக்கு போயிருக்கேன், பல மதத்தில் பல மத தலைவர்கள்லாம் பார்த்து பல விஷயங்கள்லாம் கேட்டிருக்கேன், ஆனால் எனக்கு எங்கேயும் தெரியாத ஒரு சந்தேகம் இருக்குது, என் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு பதில் வரல, சரியான பதில், அதை இப்போ பெரியவாள்கிட்ட கேட்கணும்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுனேட்டா, சரி இவன் உலகம் முழுக்கலும் போயிருக்கேன், பல தலைவர்களை பார்த்துருக்கேன், பல மதஸ்த தலைவர்கள்லாம் பார்த்து கேட்டிருக்கேங்கிற, அவள்லாம் சொன்ன பதில் அவருக்கு திருப்தியாக இல்லை அப்படின்னா எங்கிட்ட வந்து கேட்பானே, நான் சொன்னால் மட்டும் திருப்தியாக இருக்குமா அப்படின்னா. என்னை எப்படி தெரியும் எதனால் இங்கே வந்தாருன்னு கேளு அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்னார், வந்தவர் சொன்னார், நான் போகிற இடத்துல பெரியவாளை பற்றி சொன்னா எல்லாரும் பெரியவாளை பற்றி சொல்கிறா, பெரியவாளோட அந்த மேதாவிலாசம் ஞானத்தெல்லாம் பற்றி சொன்னா, அதனால நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன். என்ன கேள்வி அப்படின்னா, நான் மனுஷனாக பிறந்துட்டேன், மனுஷனாக பிறந்தனோட வாழ்க்கை நெறி என்ன, எப்படி இருக்கணும், ஒரு மனுஷன்னா எப்படி இருக்கணும், வாழ்க்கை நெறி என்ன, எப்படி இருந்தால் நாம் நன்மை அடையலாம், ஸ்ரேயஸ் அடையலாம், இதுதான் என்னோட கேள்வி, இதை எப்படி எடுக்கணும், அதை எனக்கு புரியிறாப்புல சிம்பிளாக பெரியவா பதில் சொன்னோம். பெரியவா கேட்டா, சரி மற்றவாள்லாம் இதே கேள்வி தானே கேட்டிருக்க, அவள்லாம் என்ன பதில் சொன்னா, இல்லை இல்லை அவள்லாம் சொன்னா, ஆனால் என்னமோ அவள் சொல்கிற பதிலாம் என்னமோ என் மனசை தொடலை, அவ்வளோதான், எனக்கு அது கன்வின்சிங்காக இல்லை, என் மனசை தொடலை, அதனால பெரியவாள்கிட்ட கேட்குறேன். இந்த ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்து இந்த கேள்வியை கேட்டோன்னு எய்த்தாப்புல வித்வான்கள்லாம் உட்காந்துக்கல, அவளுக்கெல்லாம் ஒரு உற்சாகமாக இருந்தது. ஏன்னா நல்ல கேள்வியாக கேட்டிருக்கிற வந்தவர், ஒரு மனுஷனாக பிறந்தால் வாழ்க்கை நெறி என்ன, எப்படி இருந்தால் நாம் உயர்வடையலாம் அப்படின்னு கேட்குற.
இதுக்கு பெரியவா பதில் சொன்னாக்க அவருக்கு மட்டும் அந்த ஆஸ்திரேலியால வந்தவருக்கு மட்டும் உபயோகம் இல்லை, எல்லாருக்குமே உபயோகமா இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால தான் எல்லாரும் முன்னே ஆர்வமா காத்துட்டு உடனே பெரியவா வாழ்க்கை கேட்டா, நீங்களாம் வித்வானாச்சே, அந்த குழந்தை கேட்குற கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்லலாம் சொல்லுங்களே அப்படின்னு. எதுல இருக்கு, வேதத்துல இருக்கா, சாஸ்திரத்துல இருக்கா, புராணங்கள் இருக்கா, இதிகாசம் என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்களே அப்படின்னு. உடனே அவள்லாம் சொன்னா, இல்லை இல்லை அவள் பெரியவாள்கிட்ட கேட்கணும் வந்திருக்கா, பெரியவா சொன்னா நாங்களும் கேட்டுப்போம், அப்படி சொன்னாக்க அதை எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு சௌரியமா இருக்கும், அதனால பெரியவா தான் சொல்லணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுண்டே பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவத புஸ்தகம் எடுத்துன்னு வர சொன்னா, அதுல 7வது ஸ்கந்தம், அதுல 6வது அத்தியாயம், அதுல 24, 25, 26 ஸ்லோகம், அந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்து கொடுத்து ஒரு வித்வான்கிட்ட கொடுத்து இதை படிச்சு இதோட அர்த்தத்தை அந்த குழந்தைக்கு சொல்லும், இதான் வாழ்க்கை நெறி அப்படின்னா. இதைத்தான் நமது மதத்துல சொல்லியிருக்கு, இதைத்தான் வேதம் சொல்றது, சாஸ்திரம் சொல்றது, புராண இதிகாசம் எல்லாம் இதைத்தான் சொல்றது. இது இந்த பாவத்துல இந்த 3 ஸ்லோகத்துல ரொம்ப எளிமையா சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா. அது என்ன, தஸ்மாத் சர்வேஷு பூதேஷு தயா குருத சௌஹிருதம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற ஸ்லோகம். இது பிரகலாதன் தன்னோட சக மாணவர்களுக்கு சொல்ற வார்த்தை, உபதேசம். என்ன சொல்றார், இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு, பிரகலாதன் தன்னோட சக மாணவர்களுக்கெல்லாம் சொல்றார், எல்லாம் அசுர குழந்தைகளா, இந்த அசுர பாவம்ங்கிறதே அடுத்த வாழ்க்கை ஈவரக்கம் இல்லாத இருக்கிறது தானே, அன்பு இல்லாத இருக்கிறது தானே. அதுக்கு பிரகலாதன் சொல்ற, நாம மனுஷாலா பிறந்திருக்கோம்ப்பா, எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்கணும்ப்பா, எல்லா ஜீவராசிகள்கிட்டையும் அன்பா இருக்கணும். அப்படி எல்லா ஜீவராசிகளும் அன்பா இருந்துட்டோம்னா அந்த அதோக்ஷஜனான பகவானோட அனுகிரகத்தை நாம தானே அடைஞ்சுடலாம். அந்த பகவானோட அனுகிரகத்தை அடைஞ்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நாம அடையறதுக்கு ஒன்றும் ஸ்பெஷலா ஒன்றும் இல்லைப்பா அப்படின்லாம் சொல்லி உபதேசம் பண்றாப்புல இந்த 3 ஸ்லோகத்திற்கு ரொம்ப அபூர்வமான ஸ்லோகம். இதை சொல்லி மனுஷனா பிறந்தவா இருக்க வேண்டிய வாழ்க்கை நெறி எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்கிறது தான்ப்பா. அப்படி இருந்தோம்னா பகவத் அனுகிரகத்தை தானே அடைஞ்சுடலாம். அடைஞ்சா அதுதான் பெரிய நமக்கு லாபம், பிறவி அடைஞ்சதுக்கு பலன் அப்படின்னு பெரியவா சொல்றா. இதைத்தான் அந்த ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்த பையனுக்கு சொன்னா, அவருக்கு உடனே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்து கண்ணால தாரம் வந்தது. இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லுன்னு அவர் சொன்ன, வேண்டாம் எனக்கு புரியுறதுன்னு. அன்பு சொல்றதுக்கு இதான் லாங்குவேஜ் பேரியரா இருக்குமா என்ன, அன்பாருன்னு சொல்றதுக்கு இந்த சொல்றதுலேருந்தே புரிஞ்சுடுறதே நமக்கு, அதுதானே நிஜமான அன்பு. அப்படி அன்புமயமா இருந்த பெரியவா தான் உலகம் முழுக்கலும் அந்த அன்பினால வசப்படுத்தினா. நாமளும் இந்த பெரியவா பக்தானா அப்படி ஒரு அன்பா இருக்கணும், எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்கணும், நம்மளை துவேஷிக்கிற வாழ்க்கையும் நம்ம அன்பா இருக்கணுங்கிறது தான் பெரியவா சரித்திரம் கேட்கறதுக்கு நமக்கு பலன்னு சொல்லி தொடர்ந்து பார்ப்போம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். போற்றித் திரு அகவல். இடரை களையும் எந்தாய் போற்றி, ஈச போற்றி, இறைவ போற்றி, தேசப்பளிங்கின் திரளே போற்றி, அரசே போற்றி, அமுதே போற்றி, விரை சேரு சரணவிகிதா போற்றி, வேதி போற்றி, விமலா போற்றி, ஆதி போற்றி, அறிவே போற்றி, கதியே போற்றி, கனியே போற்றி, நதிசேரு செஞ்சடை நம்பா போற்றி, உடையாய் போற்றி, உணர்வே போற்றி, கடையேல் அடிமை கண்டாய் போற்றி, ஐயா போற்றி, அணுவே போற்றி, சைவா போற்றி, தலைவா போற்றி, குறியே போற்றி, குணமே போற்றி, நெறியே போற்றி, நினைவே போற்றி, வானோர்க்கு அரிய மருந்தே
போற்றி. ஏனோர்க்கு எளிய இறைவா போற்றி. மூவேள் சுற்றம் முரண் உரு நரகிடை ஆழாமே அருளரசே போற்றி. தோழா போற்றி, துணைவா போற்றி, வாழ்வே போற்றி, என் வைப்பே போற்றி. முத்தா போற்றி, முதல்வா போற்றி, அத்தா போற்றி, அரணே போற்றி, உரை உணர்வு விரந்த ஒருவ போற்றி. விரிகடல் உலகின் விளைவே போற்றி. அருமையில் எளிய அழகே போற்றி. கருமுகிலாகிய கண்ணே போற்றி. மன்னிய திருவருள் மலையே போற்றி. என்னையும் ஒருவனாக்கி இருங்கழல் சென்னியில் வைத்த சேவக போற்றி. தொழுத கை துன்பம் துடைப்பாய் போற்றி. அழிவிலா ஆனந்தவாரி போற்றி. அழிவதும் ஆவதும் கடந்தாய் போற்றி. முழுவதும் இறந்த முதல்வா போற்றி. மானேர் நோக்கி மணாளா போற்றி. வானகத்தமரர் தாயே போற்றி. பாரிடை ஐந்தாய் பரந்தாய் போற்றி. நீரிடை நான்காய் நிகழ்ந்தாய் போற்றி. தீடை மூன்றாய் திகழ்ந்தாய் போற்றி. வழியிடை இரண்டாய் மகிழ்ந்தாய் போற்றி. வெளியிடை ஒன்றாய் விளைந்தாய் போற்றி. அழிபவர் உள்ளத்தமுதே போற்றி. கனவிலும் தேவர்க்கு அறியாய் போற்றி. நனவிலும் நாயேற்கு அருளினை போற்றி. இடைமருது உறையும் எந்தாய் போற்றி. சடையிடை கங்கை தரித்தாய் போற்றி. ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி. ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி. ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி. சீரார் திருவையாரா போற்றி. அண்ணாமலையம் அண்ணா போற்றி. கண்ணாரமுத கடலே போற்றி. ஏகம்பத்துரை எந்தாய் போற்றி. பாகம் பெண்ணுருவானாய் போற்றி. பராய்த்துறை மேவிய பரனே போற்றி. சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி. சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி. மற்றோர் பற்றிங்கு அறியேன் போற்றி. குற்றாலத்து எம் கூத்தா போற்றி. கோகழி மேவிய கோவே போற்றி. ஈங்கோய் மலையும் எந்தாய் போற்றி. பாங்கார் பழனத்து அழகா போற்றி. கடம்பூர் மேவிய விடங்கா போற்றி.
அடைந்தவர் கருளும் அப்பா போற்றி இத்தீதன்னின் கீழ் இரு மூவர்க்கு அத்திக்கு அருளிய அரசே போற்றி தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏன குருளைக்கு அருளினை போற்றி மான கையிலை மலையாய் போற்றி அருளிட வேண்டும் அம்மான் போற்றி இருள்கட அருளும் இறைவா போற்றி தளர்ந்தேன் அடியேன் தமியேன் போற்றி களம் கொள கருத அருளாய் போற்றி அஞ்சேல் என்றிங்கு அருளாய் போற்றி நஞ்சே அமுதா நயந்தாய் போற்றி அத்தா போற்றி ஐயா போற்றி நித்தா போற்றி நிமலா போற்றி பக்தா போற்றி பவனே போற்றி பெரியாய் போற்றி பிரானே போற்றி அரியாய் போற்றி அமலா போற்றி மறையோர் போல நெறியே போற்றி முறையோ தரியே முதல்வா போற்றி உறவே போற்றி உயிரே போற்றி சிறவே போற்றி சிவமே போற்றி மஞ்சா போற்றி மணலா போற்றி பஞ்சேர் அடியாள் பங்கா போற்றி அலந்தேன் நாயேன் அடியேன் போற்றி இலங்கு சுடர்யம் ஈசா போற்றி கவைத்தலை மேவிய கண்ணே போற்றி குவைப்பதி மலிந்த கோவே போற்றி மலை நாடுடைய மன்னே போற்றி கலையார் அருகே சரியாய் போற்றி திருக்கழுக்குன்றில் செல்வா போற்றி பொறுப்பமரு பூவணத்து அரணே போற்றி அருவமும் உருவமும் ஆனாய் போற்றி மருவிய கருணை மலையே போற்றி துரியமும் இறந்த சுடரே போற்றி தெரி அரிதாகிய தெளிவே போற்றி தோளாமுத்தச் சுடரே போற்றி ஆளானவர்கட்கு அன்பா போற்றி ஆறாமுதே அருளே போற்றி
பேராயிரம் உடை பெம்மான் போற்றி தாளி அருகின் தாராய் போற்றி நீள் ஒளியாகிய நிறுத்தா போற்றி சந்தனச் சாந்தின் சுந்தர போற்றி சிந்தனைக்கு அரிய சிவமே போற்றி மந்திரமாமலை மேயாய் போற்றி எந்தமை உய்யக் கொள்வாய் போற்றி புலிமுலை புல்வாய்க்கு அருளினை போற்றி அலைகடல் மீமிசை நடந்தாய் போற்றி கருங்குருவிக்கு அன்று அருளினை போற்றி இரும்புலன் புலர இசைந்தனை போற்றி படியுற பயின்ற பாவக போற்றி அடியொடு நடு ஈரானாய் போற்றி நரகொடு சொர்க்கம் நாணிலம் புகாமல் பரகதி பாண்டியர்க்கு அருளினை போற்றி ஒளிவர நிறைந்த ஒருவ போற்றி செழுமலரு சிவபுரத்து அரசே போற்றி கழுநீர் மாலை கடவுள் போற்றி கழுநீர் மாலை கடவுள் போற்றி தொழுவார் மையல் துணிப்பாய் போற்றி பிழைப்பு வாய்ப்பொன்று அறியா நாயேன் குழைத்த சொல்மாலை குண்டருள் போற்றி புறம்பல எரித்த புராண போற்றி பரம்பரஞ்சோதி பரனே போற்றி 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 புயங்க பெருமாள் போற்றி போற்றி புராண காரண போற்றி போற்றி சய சய போற்றி 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 புராண காரண போற்றி போற்றி சய சய போற்றி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான்
அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூன்முலையீர் பொன்பொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழங்காய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழங்காய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலேரு ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.